حضرت شیس بن آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5ویں پشت پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں۔ حضرت ادریس کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوس بن شیس بن آدم علیہ السلام، اور تورات یعنی عبرانی میں ان کا نام خنوخ ہے جو عربی میں اخنوخ ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ ان تمام تر وجوہات کا ذکر بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا، یعنی ان کو اسرار فلک، اجتماع کواکب کے رموز اور نکات سنین و حساب سے آگاہ کیا۔ اگر پیغمبر کو یہ علوم نہ دیے جاتے تو ان تک انسانی دماغ کی رسائی مشکل تھی۔ آپ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 72 زبانیں رائج ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ہر جماعت کو ان کی اپنی زبان میں تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 10 خصوصیات کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں علم نجوم کو پیش کیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے قلم سے خط تحریر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے کپڑا سینے کی صنعت ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے اسلحہ ترتیب دیے۔ آپ علیہ السلام نے سنت جہاد جاری کی۔ آپ علیہ السلام نے کفار کی اولاد کو قیدی بنایا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے غزی کا کپڑا تن فرمایا، زیب تن فرمایا، اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد قابیل کی اولاد شیطان کے اغوا سے گمراہ ہو گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت پر مامور فرمایا تاکہ وہ ان کو اپنے دین کی ترغیب دیں اور عذاب الہی سے ڈرائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر روز 12,000 تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں فرشتے بھی حاضر رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 بار آسمان پر گیا ہوں اور اسرار علوی سے واقف ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو آنے والے رسولوں کی خبر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام دنیا کو سیاحت کی تھی اور سیاحت سے واپسی پر مصر تشریف لائے تو ورفعنا مکانا علیہا تشریف لے گئے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے صحیفوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس لیے مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 جگہ ذکر موجود ہے۔ سورہ مریم میں کہ اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچے مقام پر فائز کیا، اور یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء میں تو صرف ان کی صفت صبر کا دوسرے انبیاء کے ساتھ ذکر ہے کہ انہوں نے کافروں کے انکار و عناد پر کس طرح صبر کیا اور تمام تکلیفیں برداشت کر کے اپنے موقف پر قائم رہے، مگر سورہ مریم میں ان کے پاک باز نبی ہونے کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے مقام پر پہنچایا، رفعناہ مکانا علیہا۔ اس کی توضیح و تفسیر میں مفسرین و مورخین نے بعض روایات ذکر کی ہیں۔ صحیحین میں حدیث اسراء میں فرمایا گیا ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، گویا ان کا آسمان چہارم پر ہونا ہی ان کے رفع مکان سے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رفعناہ مکانا علیہا کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تمہاری زندگی میں دنیا والے جتنے نیک عمل کریں گے میں ان سب کے نیک عملوں کے برابر تم کو اجر عطا کروں گا۔ اس پر ان کو یہ خواہش ہوئی کہ ان کے عمل زیادہ ہوں، تو ان کا ایک دوست فرشتہ ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ تم ملک الموت سے سفارش کر کے میری مدت زندگی بڑھا دو تاکہ میرے عمل زیادہ ہوں۔ فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمانوں پر لے گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو یہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو نیچے اتر رہا تھا۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے جواب دیا وہ میری پشت پر ہی موجود ہیں۔ ملک الموت نے کہا بڑی عجیب بات ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، پھر مجھے چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے اسی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے دوسرے طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت نقل کی ہے
मगर अल्फाज में थोड़ा फर्क है। नेज इसी सिलसिले में हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल नकल किया गया है कि मकान अलैहा से मुराद जन्नत है। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, कहाँ उन्होंने नश्व-ओ-नुमा पाई और नबूवत से पहले किन लोगों से उन्होंने इल्म हासिल किया, इसके मुतालिक हुक्मा की आरा मुख्तलिफ है। वो मिस्र में बमकाम मफमस या मुनफ पैदा हुए और हरमस अल हरामिसा के नाम से मशहूर हुए। हुरमस यूनानी जुबान में अरमीस था, जिसके मानी उतार यानी एक सयारा के हैं। दूसरी जमात कहती है कि नाम यूनानी में तिरमीस था, इब्रानी में खुनूख कहलाए और अरबी में उखनूख कहलाए। अल्लाह ताला ने उनको इदरीस के नाम से मौसूम किया है। इन्हीं लोगों ने उनके उस्ताद का नाम गौसा ज़ैमून मिस्री बताया है और गौसा ज़ैमून के मुतालिक सिर्फ ये कहते हैं कि वो यूनानी या मिस्री नबियों में से एक नबी थे। गौसा ज़ैमून के मानी बहुत नेकबख्त हैं। कहते हैं कि हुरमस ने मिस्र से निकलकर तमाम दुनिया का चक्कर लगाया, फिर वहीं लौट कर आए और अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। उनकी वफात 82 साल की उम्र में हुई। तीसरी जमात कहती है कि इदरीस बाबुल में पैदा हुए, वहीं नश्व-ओ-नुमा पाई। उन्होंने अपने परदादा हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इल्म हासिल किया। शहरस्तानी कहते हैं कि शीस अलैहिस्सलाम ही थे। जब इदरीस बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज किया। उन्होंने मनसब नबूवत पर सरफराज होकर तबलीग दीन की और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की दावत दी और उनकी मुखालफत से मना किया, मगर कम लोगों ने उनकी बात मानी, ज्यादा ने उनकी मुखालफत ही की। इस पर उन्होंने वतन से हिजरत का इरादा किया और अपने मुतबईन को भी तर्क वतन का हुक्म दिया, लेकिन उनके मुतबईन पर तर्क वतन का हुक्म गिरा गुजरा और कहने लगे कि हमें बाबुल जैसा मकाम कहाँ मिल सकता है। बाबुल के एक मानी नहर के हैं कि वो दोनों दरियाओं दजला और फरात के बीच में वाक़ था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि अगर हम अल्लाह ताला के लिए बाबुल को छोड़ देंगे तो वो हमको कोई दूसरा मकाम ऐसा ही अता फरमाएगा। आखिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने से वो तर्क वतन पर आमादा हो गए। वो मिस्र की सरजमीन पहुंचे जहाँ उन्होंने दरियाए नील को मौजें मारते देखा और इस वादी को सुकूनत के लिए खाली पाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम यहाँ रुक गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, बाबलियून ये इससे भी बड़ी नहर है। यून सरियानी जुबान में तफज्जुल की अलामत है, यानी ज्यादा बड़ी नहर। ये भी कहा गया है कि यून मुशाबित के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये नहर तुम्हारी नहर के मानद है। चुनांचे अरब के अलावा दूसरे मुल्कों वाले वादी नील के इस इलाके को ही कहने लगे, मगर अहले अरब ने इसको मिस्र के नाम से बेबीलोन पुकारा, क्योंकि तूफान नूह के बाद मिस्र बिन हाम बिन यहाँ फरोकश हुए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम की बात की जाए तो बहरकैफ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर मिस्र आए। यहाँ उन्होंने अपना फर्ज मनसबी अदा करना शुरू किया, खुदा को एक मानने और सिर्फ उसको इबादत के लायक जानने की दावत दी और उनको अज़ाब आखिरत से बचाने और नेक अमाल से संवारने की तलकीन की। मखलूक खुदा को अतात खुदाबंदी की तरफ बुलाया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की दावत दी। उनके ज़माने में 72 ज़ुबानें राइज हो चुकी थीं। उन्होंने हर जमात को उनकी अपनी ज़ुबान में तबलीग की, उनको पाकबाजी इख्तियार करने और अदल इंसाफ से काम लेने पर जोर दिया। उन्होंने नमाज़ों की अदायगी का भी हुक्म दिया और उनके तौर तरीके भी सिखाए। उन्होंने हर महीने में चंद मखसूस अयाम के रोज़मर्रा रखने का भी हुक्म दिया, रोज़े रखे और दुश्मनाने दीन का मुकाबला करने की भी हिदायत की। उन्होंने ज़कात और खैरात के रुकुम से गुरबा और मसाकीन की मुश्किलात दूर करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने गुस्ल जनाबत और बदन और लिबास की तहारत और नफासत की पुरजोर तालीम दी। कुत्ते और गधे और दूसरे नापाक हैवानात के गोश्त खाने, शराब और नशीली मशरूबात पर रोक लगाई। कुछ खास दिन तफरीहात और तकरीबात के लिए भी मुकर्रर किए। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में नज़र और कुर्बानी पेश करने के तरीके भी बताए। फूलों में से गुलाब, फलों में से अंगूर और अनाजों में से गेहूं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए पैगंबरों को अपना पैगाम देकर भेजने का सिलसिला जारी रखा है। उनके बाद भी दूसरे पैगंबर आएंगे जो उन्हें खुदा का रास्ता दिखाएंगे। वो तमाम गुनाहों और बुराइयों से बरी होंगे और इंसानी सफ़ात और कमालात से आरास्ता होंगे। आखिरत की रहनुमाई के अलावा दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरियात का भी उनको इल्म दिया जाएगा। दुनिया वालों के दुखों और तकलीफ़ों के इलाज से भी उनको बाखबर रखा जाएगा। आसमान और ज़मीन की तमाम अशिया जिनमें इंसानों की दवा और शिफा है, उनका उनको इल्म होगा। उनकी दुआएं भी बारगाह खुदाबंदी मकबूल होंगी और दुनिया की भलाई जिन बातों में है वही उनको मतलूब होंगी। तबलीग अहकाम दीन के अलावा उन्होंने अपने मुतबईन को शहरों की आबादकारी और मुतमद्दन ज़िंदगी के तौर तरीके भी तालीम किए और सियासत और कवायद शहरियत भी सिखाए। चुनांचे उनके मुतबईन अपने ज़माने में 182 शहरों से मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। इल्म नजूम में भी आप अलैहिस्सलाम को यद तूला हासिल था। अगर पैगम्बर को ये उलूम न दिए जाते तो उन तक इंसानी ज़हन की रसाई मुश्किल थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही कलम से लिखने की इब्तिदा की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त रमल के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक नबी को फ़न रमल का इल्म दिया गया था
वो रमल के खतूत खींच कर जवाब दिया करते थे। तो अब जिस शख्स के खतूत उनके खतूत के मुताबिक पड़ जाते हैं तो इसका जवाब सही हो जाता है, वरना नहीं तो ये नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ कौमों को इनकी ज़रूरतों के मुताबिक तरीक़ा ज़िंदगी की तालीम दी। इस वक्त आबादी के लिहाज से ज़मीन को 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्सा ज़मीन के लिए एक फरमारवा और हाकिम मुकर्रर किया। उस हाकिम की भी जिम्मेदारी करार दी कि वह अपने महकूमीन को आदाब मुआशरत और मईशत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और शरीयत खुदाबंदी पर अमल कराने का भी जिम्मेदार हो। इन बादशाहों या हुकाम के नाम ये हैं: इबलाउस, जूस, अकलीबूस या स्किबलीबूस, अमून या बसीलिखूस। ये अक़वाल हुक्मा से माखूज़ है और कुरान करीम की तस्रीहात या हदीस शरीफ की तफसीलात से इसका ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। यूँ ये ज़माना तारीख़ की तदवीन से पहले का है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम इन ज़वाबित और अहकाम पर अमल करती रही, यहाँ तक कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया और उनके ख़ास असहाब उनके बाद उनके जानशीन हुए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।